Still mugging up the three equations of motion even without understanding them? What if you could remember all the three equations of motion and exactly know when to use each one in every numerical? So watch till the end and make kinematic equations one of the most easiest topics in physics. Hello, hi, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಲ್ ಪಂಜಾಬಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ equations of motion and master the basics and learn simple shortcuts so that you will be able to solve the numericals with confidence and without getting confused. So let's get started. So in this video, we will be talking about how to derive the three kinematic equations of motion. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. Okay, so let us not waste time and let's see how to derive these three kinematic equations of motion. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೂರು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. That is v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಮೂರು ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ನಾನು ಆಕ್ಸಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Okay, and let us say if it has a certain initial velocity and I name that as u, and then object move agakke start agutte. So avaga ellinda barutte, it will start moving from this point because I am having velocity along the y axis and the time along the x axis alva. So ivaga idu move agak start adre it will continue to move, and since it is moving in uniform acceleration ಆ ಗ್ರಾಫ್ದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ, ವೇರ್ ವಿ ಇಸ್ ಆರ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತನಕ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so now what we have to do, we have to find what is the acceleration. So ಈ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ I will draw a line that is parallel to the x axis over here. So ಇದು ಟೈಮ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ವಿ ಆಯಿತು, ಇದು ಯು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, that is slope is nothing but tan theta, correct alva? So tan theta is equal to, so if I name this point as A and this point as B, this point as C and this point as D. So ivaga I will have to find what is the slope. So slope is equal to BC by AC, right? So that is tan theta. So ivaga from the diagram, so namge diagram inda ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, that is the slope is nothing but acceleration is equal to BC is nothing but V minus U by AC ಎಷ್ಟಿದೆ, T ಇದೆ. So that is A is equal to V minus U by T. So ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, AT is equal to V minus U, or ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ V is equal to U plus AT. So this is our first equation of motion. So first equation of motion ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ we will find what is the slope of the graph. Okay, so ನಮ್ಮ first equation of motion ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತು, v is equal to u plus at. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. So now what we are going to do, we are going to derive the second part. So what will be the second part of this one? That is finding what is the distance traveled by the
ಬಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇದೇ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. Okay, once when we get to know what is the area under the graph, we will get to know what is the displacement of that object. So in order to find what is the displacement, okay, in order to find what is the displacement of the object, we are going to find what is the area under the graph. Correct alva? Because area under the graph will get us displacement. So ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ. ಇಫ್ ಐ ಸಿ ದಿಸ್ OABD, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವೆರಡು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ನ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ OA and this is nothing but BD. That is OA plus BD into the distance between the parallel side. ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ AC ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇವಾಗ OA ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ U, ಮತ್ತು BD ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ V ಇಂಟು AC. AC ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ T ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು U ಪ್ಲಸ್ V, ಆರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು U plus V into now what I am going to do into T ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ V is equal to U plus AT ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ V ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು V ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು U ಪ್ಲಸ್ ATನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಯುನ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟು T ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ರೈಟ್. ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ U ಪ್ಲಸ್ U ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2U ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 2U ಪ್ಲಸ್ AT ಇಂಟು T. ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ T ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ T ವಿತಿನ್, ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಈ Tನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2UT ಪ್ಲಸ್ AT ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ T ಇಂಟು T ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಹಾಫ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ UT ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ AT ಸ್ಕ್ವೇರ್. This is nothing but what? This is nothing but the distance or the displacement. So the final equation is going to be S is equal to UT plus half AT square, which is our second equation of motion. Okay, so deriving it is very very simple. ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಕಂಡಿಡಿದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. Okay, so that is our second equation of motion, which is S is equal to UT plus half AT square. Now what we are going to do, we are going to derive the third equation of motion, which is V square is equal to U square plus 2AS. So ivaga if I have to I think I can do it here itself. Yes, ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು in order to save some time. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು OA. OA is what? OA is again U, and BD is what? It is nothing but V into AC. AC is what? It is nothing but T. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಇದನ್ನು U ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಇರೋದು V ಪ್ಲಸ್ ಯು ಅಂತಾನು ತಗೋಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಬಿಕಾಸ್ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ B ಪ್ಲಸ್ ಎ, ಎರಡು ಥರ ಬರಿಬೋದು. ಇವಾಗ Tಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ V ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು U ಪ್ಲಸ್ AT ಅಲ್ವಾ. Tಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ V ಮೈನಸ್ U ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AT.
ಸೊ ಟಿಗೆ ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎನ ಈ ಕಡೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ರೆ v minus u by a ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಇಂಟು ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಬೈ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು 2 ಇಂಟು ಎನ 2a ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, 2a ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2as ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆರ್ ನಾನು ಬರೀ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2as. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ third equation of motion. So this is how in simple terms you are going to derive the 3 equations of motion. So now we will be deriving one of the most important derivations of laws of motion, that is conservation of linear momentum. So ivaga ee particular derivation ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತನ ಒಂದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೇನ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇದರದ್ದು ಮಾಸ್ m1 ಇದೆ and the other body's mass is m2. Let them move with an initial velocity of u1 and u2 respectively. So adu ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, they are trying to approach each other. Okay. So ಇವಾಗ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, both the bodies are going to collide with each other. So collide ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ that is their momentum is going to change. So ನಾವು ಈ derivation ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, we are supposed to prove that the initial momentum is equal to the final momentum of the system. So this is the condition or this is the situation that is before collision. Okay. So during the collision the two bodies are going to interact with each other, right? So again if I take this as mass m1 and this as mass m2, so these will be the direction and this is going to be during the collision. Then what happens after the collision, the two bodies are going to move away from each other. So this is m1 and m2. Again this is going to be v1 and this is going to be v2. So what is v1? v1 is the final velocity after collision. So ನಾವು ಈ derivation ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, that is ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. That is before collision and after collision the total momentum is always going to remain the same. That is what we have to prove. So ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will find what is the total momentum before collision. So before collision ನಮ್ಮ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕೊಲಿಷನ್ ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆಪ್ಪ, p is equal to m into v, that is mass into velocity. So before collision ಅಂತಂದ್ರೆ it was moving with the velocity of u1. So it is m1 u1 plus m2 u2. This was our total momentum before collision. So let me name this as equation number 1. So now what will be the total momentum after collision? Total momentum after collision will be equal to m1 v1 is plus m2 v2. So this is equation number 2. Now what I have to prove, that equation 1 must be equal to equation 2. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, we will make use of Newton's second law in order to prove this. So Newton's second law ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, that is the rate of change of momentum is equal to the force. Correct? So ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, first according to Newton's second law, what is the force that is acting on A due to B? So that is acting on B due to A. So ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, I will find what is the change in momentum of the body A, right? So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, that is change ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಫೋರ್. ಸೊ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು ಎರಡನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಪಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎ, ವೇರ್ ಪಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್
after collision and PA is the momentum before collision. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಬಾಡಿಗೂ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ FBA ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು DPB ಬೈ DT. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ DT ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ T ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ PB ಡ್ಯಾಶ್ minus PB divided by delta T. Okay, again if I name this as equation 3 and this as equation 4, now again by Newton's third law, what do I know? That every action has an equal and opposite reaction. That is, I can say that FAB is equal to minus of FBA. That is, ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ FAB ಮತ್ತೆ FBA ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 4 ಎರಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 and equation number 4, what do I get? I get PA dash minus PA divided by delta T is equal to PB dash. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ PB dash minus PB divided by delta T. ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ T ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ PA dash minus PA minus of PB dash minus PB. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? PA dash minus PA is equal to minus PB dash. This minus and minus will be plus PB, right? So when I rearrange this equation, what do I get? I get PA dash, this minus will become plus PB dash is equal to this minus will become plus PA plus PB. So what is this? This is nothing but the total momentum after collision, that is equal to the total momentum before collision, because dash antandre eno the things that are taking place after collision anta alva. So here the total momentum after collision is equal to the total momentum before collision ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಎರಡನ್ನ ಇವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಏನಾಯಿತು? that the momentum of the whole system is not changing. collision ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇತ್ತು, collision ಆದಮೇಲೇನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು? that the system has to remain isolated. So whenever you're writing the statement, please be careful that you're using the word isolated, because this law is going to hold good only if the system remains isolated. If the system is interacting with other systems, then the total momentum of that system is not going to remain conserved. Instead, it will be lost in some other form. So that is why the word isolated is very, very important. So basically, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? We made use of Newton's second law and we found what is the change in momentum. Then we made use of Newton's third law. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are going to get the final expression. So this is how you derive this, and this is an important 5-marker derivation, so please do not skip this part. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರದೇ ಆದ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಇದರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಲೈವ್ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅವೈಲ್ very heavy discount. So I will see you over there in the app.